ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ
प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कर्मां वाली सास वਡਭਾਗੀ बाबा कबीर साहब के बचन कहते कबीर एहो तन जाएगा कहते आ जिहड़ा तेरा शरीर दिस रिहा ना तैनूं ये एक दिन चला जाएगा। सको तां लिहो बहोर कहते रोक सकदा तां रोक ला। बंदे ने आख्या मैं यतन करूँगा भी कपड़े वधिया पाऊँगा जवानी वाले अपने चेहरे नूं थोड़ा जिहा मॉडर्न कर लूँगा तो बाबा कबीर साहब जी कहते सको तां लिहो बहोर लिख ला रोक के कहते नांगे पाँव ते गए जिनके लाख कहते जिहड़े लखां करोड़ां दे मालक सी उन्हां नूं नंगे पैरीं जाना पिया इन्हें नहीं रुकना। तो फिर कबीर साहब जी ने पूछा कहते प्रभु इन्हां दे दसता ही सानू सारिआं नूं भी आ जिहड़ा तन है इन्हें नहीं रहना इन्हें खत्म हो जाना जिन्ना मर्जी इनूं साँभ के नवा के बचा के रखिए नहीं रहना। ताइयों जिहड़े संत महापुरख हुंदे वो बहुता ख्याल नहीं करते शरीर का इनू ऐ सेवा च लाउंदे हत्थ पाटे हुंदे पैर भी पाटे हुंदे आ भैणां जिहड़ियां भावना वाले प्रशादे ऐ पका पका हत्थ लोहे वर्गे होए। असल विच ये गड्डी आ ये गड्डी क्यों लईदी है सफ़र करना यात्रा करना इस करके गड्डी ते कपड़ा मारी दा धो के रखी दा सोहनी लगे भी एक गड्डी आ इनू नवा धवा के रखी दा वा कि दुनियादारी च रहना वा ते मैं सोहना लगा पर इतों कम लिया करके नहीं इन्हां अखां नूं ना बाणी ते लाया कर रोज़ दे 5 अंग सहज पाठ करिया कर इन्हां हत्थां दे नाल ना किते गुरु घर प्रशादा पका जाया कर भैणे क्योंकि घरदिआं नूं बथेरे खवाए इन्हां ते नहीं मुੱਲ पाउणा किते लंगर किस गरीब गुरबे ने छकिया तेरे हत्थां दा ते तेरा भला हो जाऊगा। तुम्हारे सच्चे पातशाह कहते भी कबीर इहो तन जाएगा भी रब जी ये तन जाना तो है ही आ ते फिर की करा ते कहते रोक सकदा तो रोक ला। नांगे पाँव ते गए जिनके लाख करोड़ कहते करोड़ां लखां दे मालक भी नंगे गए। ते कबीर साहब जी ने फिर बेनती की भी प्रभु जी ये तो तुसीं दसी जाने भी ये तन जाएगा फिर हुण दसो भी इहदा करां की। सवाल जवाब हो रहे रब जी दे ते कबीर दे। कबीर साहब कहते फिर मैनूं दसो इहदा की करां हुण
ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਣੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਣੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠਾਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਾਂ ਜੀ ਡੁੱਬਾ ਰਵੇਂ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ। ਸੰਗਤ ਕਰ ਬਹਿ। ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਚੱਲ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਕਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 4 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਰੂਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਾ ਲੱਕੜ ਨਾਲ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜੁਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ 141 ਜਾਂ 46 ਅੰਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 1532 ਨੂੰ ਗਏ, 1539 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਆਪਾਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, 7 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੂਗਾ। 7 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਤੀਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਤਾ। ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਬਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ ਆਖੀ ਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲੈਣਿਆ ਚਾਦਰਾਂ ਮੈਲੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ। ਖਸਮ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਧੋਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਧੋ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਣ 100 ਵੇਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਲੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਊਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਊਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ ਪੁੱਤ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਕਿਤੇ ਟੇਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਬਚ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਿਓ ਬਚ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ, ਕੁਟੀਆ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਸੋਗੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸੋਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਜਾਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲੇ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੁੱਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 400-500 ਦੇ ਕਕਾਰ ਪਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਹੈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਲਪਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇ, ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਚੇ ਨਾ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ। 5 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਪਾੜ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਆਸਣ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ, ਲੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਤ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਐਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਚਨ ਬੁਲਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਤ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਲੱਤ ਕੋਨੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ ਮਾਰਗ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਟੇਕਿਆ, ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੇੜਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲੱਭੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਰੱਬ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾ, 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਲੈ ਲਈ। ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਭੈਣ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾ ਗਨ ਲਹਿਣ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਕਰੀਏ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਨੇਮੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਖਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉੱਫ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲੰਮਾ ਏ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਸੱਚਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਚਮਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ
ਸੀਏ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁਝ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦੀ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ 6.25 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਇੰਨੀ ਹਸੀਨ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਨੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓਗੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਉੱਠ ਉੱਠ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਧਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ 7-8 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਸਲੋਕ ਆ ਜਾਏ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਵੀ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਗੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਭਜਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਗੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸ਼੍ਰਵਣੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਉਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਪੇਪਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ, ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ 12 ਸਾਲ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ 12 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਸੀ ਕੱਟਤੀ, ਬੜਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਮਣਾ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ। ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ,
ਇਹ ਤੀ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕੇਤਿਕ ਮੁੱਦਤ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਛਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਛਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛਾਂ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਉਂਗੇ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੋ ਲੰਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂ? ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਹ ਰੁਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣ ਲੂਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ। ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜੋਗੇ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਛਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਆ ਛਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਛਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੁਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਘਰੇ, ਘਰੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਛਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਂ? ਦਰਖਤ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਲਾ ਛਾਂ ਆਜੂ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜਾ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਏ। ਬੇਬੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ। ਕਮਲਿਓ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ? ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਥੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, BA MA ਇਹ LLB ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਰੋਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਸੁਰਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਰਤ ਰੱਖੀ, ਭਾਵ ਸੋਝੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਸੋਝੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, PhDਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦੇ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਝੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਯਾਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਵੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਟ ਜੇ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਣਾ? ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪੀਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਚਪਲਾ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਾ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਲਿਆਵਾਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋੜੀ ਆ, ਗੁੜ ਦਾ ਰਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਬੱਝੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਬਾਲਟੇ ਮੰਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਬੱਠਲ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੀਣੀ। ਹਜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਸਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਠਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁੰਘੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਾਟਾ ਉਹ ਗਟਾ ਗਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਵੇਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਕੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟਟਿਓਲੀ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਇ ਨ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ, ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਸੰਗਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰਸਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕੇ ਸਾਈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਤਰਾ ਦਾੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵਾ? ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਟਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਵਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਪੀ ਆ। ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਲਟੀ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਡੈਰੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਆਵੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹੇ ਜੀ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਸੌਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡੇ, ਪਾਲਟੀ ਤਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ, 7 ਦਿਨ ਮਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਵੀ ਏਡੀ ਨਕਮੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੇਰੀ 60,000 ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਿਤਨੇ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਛਕੋਗੇ? 1 ਮਿੰਟ ਗੋਲ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਤਨੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਬੁਲਟ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਐਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਖਸਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ ਇਹਦੇ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਂਧਦਾ, ਤੇ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਤੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਊ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਊ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਊ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਊ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਧੱਕੇ ਵੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਡਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਨਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਹੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾੜ ਖੋਲਣੀ ਦਿਲ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਹਿੱਲਾ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੇਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ ਕਿਤੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਰੱਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵਸਤੂ ਰੱਬ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਊ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ।
ਇਹ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੈ ਰੋਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਏ। ਵੈਗੁਰੂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐ ਖੁਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਦਲ ਫੜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਰੋਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਧੱਕੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਆ, ਪੋਸਤੀ ਆ, ਲੰਗਾ ਵਾ, ਲੂਲਾ ਵਾ, ਮਾੜਾ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਉਹਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਹੁਣ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਚੁਣੀਂਦੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਗੋਲ ਉੱਤੇ ਐ ਵਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋੜਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਣ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸਤ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜੋ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੂਣਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਵੈਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਬੋਲ, ਆਪ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਚਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾੜਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਪਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜੂੰਗਾ ਹੀ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਸੀ, ਮਗਰੂਰ ਮਹਵੀਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਸ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੋਰ ਰਬਾਬ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਮੁੱਖ ਵਾਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਮੁੱਖ ਵਾਗ ਦਾ। 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈ 500 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟਾ ਰੁਪਈਆ, ਗਰੀਬ ਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ 500 ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਝੋਲਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਓ। ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਜੇ ਪੈਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਆਪੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੀ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੈ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਕੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਆਕੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਉਤਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੂ, ਸਮਝ ਲਾ ਦਿਨ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ। ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ, ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਫਿੱਟਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਉਤਰੀਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਨੀਵਾਂ ਪਾਣਾ, ਡਰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੁਝੈ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੰਧਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਤੇ ਓਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ 10 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਆਪੀ ਲੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ 7 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 12 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ, ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹੋਮੈ
ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਝੂਠ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਏ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜੜੇ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਬ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਥਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂ। ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੀਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਕ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ। ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਸੀਸਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਆ। 10,000 ਮੇਰੀ ਪੇ ਹੈ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਵੀ ਦਿਨਾ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਆਪ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋ? ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ
ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾਖ ਓ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਰਿਛੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਹਿਤਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 24 ਮੁਕਤਿਆਂ ਕਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਿਠ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸਭ ਨਿਭਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੈ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਤਾ ਸਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤਾਂ ਪਰ ਸੋਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀ
ਸਜੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਾਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭ ਲਈ ਕਰਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੁਹਰਾ ਕੀਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਹੋ ਚਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਚਲਦਾ ਕਰ ਸੇਵਤੇ ਜੋ ਚਲਦਾ ਕਰ ਸੇਵਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ गुरु बिना मैं नहीं होर मत को परम भुल संसार गुर बिन कोई न उतर सुकार सतनाम वाहिगुरु जी सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय ਸਭ ਕਾਜ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਇਆ ਸਭ ਕਾਜ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ ਜਾਕੇ ਭਾਗਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਜਾਇਆ ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਓ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਰਹਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰ ਜਾਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਿਆ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ
ਖਾਤ